ओम शांति। आजिर अव्यक्त मुरली 17/8/25 पुनरावृत्ति 16/11/6। आजिर सारांश निजर सोमानर स्वाभिमान रे रुह एवं समयर महत्व को जानी सर्वदा प्रस्तुत रुह। आज बापदादा निजर चारिआडर परमात्मा स्नेहर पात्र सोमानर आसन उपरे स्थित रहुथिबा पिलामानंकु देखुछंती। एमिति तो सबु पिला निज निजर आसन उपरे बसिछंती, किंतु केतक पिला एकाग्र स्थितिर आसन उपरे स्थित अछंती। आउ केतक पिला संकल्प रे किछि किछि हलचल हेउछंती। बाप दादा वर्तमानर समय अनुसार प्रत्येक पिलांकु एकाग्रता रूपरे सोमानधारी स्वरूप रे सर्वदा देखिबाकू चाहुछंती। पिला माने मध्य सर्वदा एकाग्रतार स्थिति रे स्थित होबाकू चाहुछंती। तेबे समस्ते निज निजर भिन्न भिन्न प्रकार सोमान को मध्य जानिछंती एवं तार चिंतन मध्य करूछंती, किंतु एकाग्रतारू पुणी हलचल स्थिति को आसी जाउछंती। सर्वदा एकरस अर्थात एका भली स्थिति रे बहुत कम रहुछंती, अनुभव मध्य करूछंती एवं एही भली स्थिति रे मध्य रहिबाकू चाहुछंती। किंतु एथिरे केबे केबे काहेकि हेउछि, एहार कारण कोन? सर्वदा एथिप्रति अटेंशन अर्थात ध्यान देवारे कमी रहुछि। जदि सोमानर तालिका बाहर करा जिवो तेबे बहुत बड़ होई जिवो। तेबे सबुठारु प्रथम सोमान हैला आजि पर्यंत जेउ पिलांकु मने पकाई आसुथिलो एबे प्रत्यक्ष रे तांकर संतान होई पारिछ एवं ताहा मध्य नंबर 1 संतान अट। बाप दादा तुम भली कोटिक भितरे केही पिला मानंकु केउठु केउठु बाछि बाछि निजर संतान करिछंती एवं 5टी जाक महादीपरु प्रत्यक्ष रूपरे बाबा निजर संतान मानंकु निजर करि देइछंती। एहा केते बड़ समान अटे। सृष्टिर रचयितांकर प्रथम रचना तुमे माने ही अट। जानिछ तो एही समान को बाप दादा निज सहित तुम मानकु मध्य सारा विश्वर आत्मा मानकर पूर्वज करि देइछंती। तेणु सारा विश्वर पूर्वज मध्य अट एवं पूज्य मध्य अट। बाप दादा प्रत्येक संतान मानकु विश्वर आधार मूरत एवं उदाहरण मूरत करिछंती। कौन एई भली निशा अछि तो? केबे केबे टिके निशा कमी होई जाउछि कि? चिंता कर, सारा कल्प भितरे एभली अमूल्य सिंहासन काहाको भी प्राप्त हेउ नाही। ताहा हेला परमात्मांगर हृदय रूपी सिंहासन। आलोकर मुकुट एवं स्मृतिर तिलक जहाँ तुम मानंकु मिली जाइछि। तेबे तुमर स्मृति आसुछि ना मु किए, मोर समान कौन, एहार निशा रहुछि तो? सारा कल्प भितरे सत्यजुगी राज्य सिंहासन केते भी मूल्यवान होई थाउ, किंतु परमात्मांगर दिल रूपी सिंहासन केवल तुम मानंकु ही प्राप्त होइछि। बाप दादा सर्वदा शेष नंबर संतान को मध्य फरिश्ता एवं देवता स्वरूप रे ही देखुछंती। एबे एबे ब्राह्मण अट, ब्राह्मण रु पुणी फरिश्ता हब एवं फरिश्तारु देवता मध्य निश्चिंत हेब। जानिछ तो निजर सोमान को, काहेकि ना बाप दादा जानिछंती जे निजर सोमान को भूली जिबा कारणरु ही देहभान एवं देह अभिमान आसुछि, जहा द्वारा दुख मध्य हेउछि। बाप दादा देखुछंती पिलामानंक भितरे जेतेबेले देहभान अर्थात देहर स्मृति एवं देहर अभिमान आसुछि सेतेबेले केते दुखी हो जाउछंती। एथिरे तो समस्ते अनुभवी अट। सोमान रूपी स्वाभिमान रे रहिबा एवं एही बड़ी दुख अशांति रे रहिबा उभय को तो तुमे माने ही जानिछ ना। बाप दादा देखुछंती अधिकांश पिला भल भावरे नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी मध्य होई जाइछंती, किंतु सर्वशक्ति रे फुल नुहंती, कम बेसी हिसाब रे अछंती। बाप दादा प्रत्येक संतान को निजर सर्वसंपत्तिर बालक हिसाब रे मालिक मध्य करिछंती। समस्तंकु सर्वसंपत्ति मध्य देइछंती, काहाकू कम बेसी देउ नाहंती। काहेकि ना संपत्ति तो बेसुमार रहिछि, असरदी संपत्ति रहिछि। सेथिपई प्रत्येक संतान को बेहदर बालक हिसाब रे मालिक करिछंती। जेहेतु से बेहदर पिता अटंती एवं तांको पाखरे मध्य बेहदर संपत्ति मध्य रहिछि,
तेणु एबे निजे निजको चेक कर जे तुम पाखरे मध्य बेहदर संपत्ति अच्छी तो सबु बेले अच्छी ना केबे केबे किछि किछि चोरी हो जाउछि हजि जाइछि कि एबे बाबा एथिप्रति काहेकि ध्यान आकर्षण कराउछंदी काहेकि ना पिला माने केबे भी दुखी न हुअन्तु सर्वदा सोमानर आसन उपरे स्थित रुहन्तु हलचल न हुअन्तु 63 जन्मर हलचल हेबार अनुभव करिदेल ना एबे आहुरी करिबाकू चाहुंच कि थकी नाह कि एबे निजर सोमानरे भाबिबा अर्थ निजर सर्वोच्च स्वाभिमान रे रहिबा काहेकि जानिछ एथिरे केते समय बीती गलानी 70 वर्ष पालन करुछ ना तेणु निजर परिचयर अर्थ है सोमानर परिचय मिलिबा एवं सोमानरे स्थित रहिबा समय अनुसार एबे सदा शब्द को वास्तविक रूप रे जीवन रे कार्यकारी करने को हेब केवल शब्द उपरे ध्यान देवार नहीं किंतु ताकू वास्तविक जीवन रे विशेष ध्यान देवाकू हब तेबे मते सोमान रे रहिबार अछि रहिबी चेष्टा तो करुछि निश्चित करिदेवी यह बेहदर बालक तथा मालिकर भाषा नुहे एबे तो समस्तଙ୍କ दिल भितरु एही शब्द अनवरत बाहरु जहाँ पाइबार थिला ताहा पाइगली पाउछि पाउछि शब्द बेहद पितांगर बेहद संपत्ति प्राप्त करिथिबा पिला माने कहि परिबे नाही मु पाई सारिछि जेबे कि बाप दादा को पाई जाइछ मेरा बाबा बोली कहि देउछ मानि जाउछ जानि जाइछ तेबे एही शब्द तो अनवरत भाबरे बाहरिबो काहेकि ना बाप दादा जानिछंती जे पिला माने केबे केबे सोमाने रे रहुथिबा कारणरू समयर महत्व को स्मृति रे कम रखुछंती गोटिए हेला निजर सोमानर महत्व द्वितीय रे हेला समयर महत्व कारण तुमे माने साधारण आत्मा नुहे पूर्वज हट तुमे जणे जनक पछरे तुम जण जनक पछरे विश्वर आत्मा मानकर आधार रहिछि तेणु टिकिए भाबी देख तुमे जदि हलचल हेब तेबे विश्वर आत्मा मानकर अवस्था कौन हब एपरी भावना ही जे महारथी बोलाउथिबा आत्मा मानक पछरे ही विश्वर आधार रहिछि जदि नुआ नुआ अट काहेकि ना नुआ पिला माने मध्य बहुत आसीथिबे प्रथम थर पई आसीथिबा पिला माने हाथ उठाइले एमाने समस्ते नुआ अटंती जेउ माने दिल रे सहित मानि जाइछंती जे बाबा मोर अटंती कौन मानि जाइछ तो जेउ पिला माने नुआ करी आसीछंती से माने मानुछंती तो जानुछु नुहे मानुछु मेरा बाबा से माने हाथ उठाओ लंबा हाथ उठाओ नुआ नुआ माने हाथ उठाउछन पुराणा माने तो पक्का अछंती ना तेणु जेउ माने दिल रे सहित मानि जाइछंती जे बाबा मोर अटंती एवं बाबा मध्य मानि जाइछंती जे तुमे मोर संतान अट से माने समस्ते सारा विश्वर आत्मा मानक पई दायी अटंती काहेकि जानिछ जेबेठारु तुमे कहूछ जे मु ब्रह्मा कुमार कुमारी अटे तेबे तुमे माने ब्रह्मा कुमार कुमारी हेलो ना शिव कुमार कुमारी हेलो ना दुई जनकर हेलो ता हेले तो बांधी होई गलो दायित्वर मुकुट तो पिंधि देलो ना कौन पिंधिच तो पांडव माने कुहंतु कौन दायित्वर मुकुट पिंधिच तो ओजन लागू नहीं तो हालुका अटे तो कारणर लाइट मुकुट तो अटे ना तेबे लाइट केते हालुका होई थाए तेणु समयर महत्व को मध्य ध्यान रे रख समय काहाकू पचारि करी आसीबो नाही केतक पिला तो एबे भी मध्य कहउछंती भाबुछंती किछि तो संकेत मिलिबा दरकार ना हुए तो 20 वर्ष अच्छी बा 10 वर्ष अच्छी टिके तो जना पड़िबा दरकार किंतु बाप दादा कहउछंती शेष समयर बा अंतिम विनाशर कथा को छाड़ किंतु तुमर निजर शरीरर विनाश केबे हबो तुमको जना अछि तो केही अछि केही अछ कि काहाकू जना अछि जे मु अमुक तारिख रे शरीर छाड़ीबी जना अछि एहा छड़ा आजिकाली तो ब्राह्मण मानकर शरीर छाड़ीबार भोग बहुत लगाउछ तेणु कौन भरोसा नहीं से समयर महत्व को जान
ଏହି ଛୋଟିଆ ଯୁଗଟି ଆୟୁଷ ହିସାବରେ ବହୁତ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବାର ଯୁଗ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ପିତା ଏହି ଛୋଟିଆ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ ଯୁଗରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଛୋଟିଆ ଯୁଗଟି ସାରା କଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଞ୍ଜି ପୋତିବାର ସମୟ ଅଟେ। ଚାହେଁ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର ବା ପୂଜ୍ୟ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କର, ସାରା କଳ୍ପର ବୀଜ ପୋତିବାର ସମୟ ଏହା ହିଁ ଅଟେ। ଡବଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଭକ୍ତିର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମିଳୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମିଳୁଛି। ଏବେ ଏବେ କରିଲ, ଏବେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ମିଳିଗଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମି ରହିଲା। ତେବେ ସାରା କଳ୍ପରେ ଦେଖି ଆସ, ଏଭଳି କୌଣସି ଯୁଗ ଅଛି କି? କାହିଁକି ନା ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ହାତରେ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ନିଜର ଉପହାର ମନେ ଅଛି ତ? ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ, ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ଉପହାର ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଉପହାର ମଧ୍ୟ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି କି କେବେ ବି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଏବେ ହିଁ ମିଳୁଛି। ଏବେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେଉଛ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୁଗରେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପଦବୀ ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜର ସୋମାନରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ରୁହ ଏବଂ ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣ। ତେଣୁ ନିଜକୁ, ସମୟକୁ, ନିଜର ସୋମାନକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣ। ଏଥିରେ ବେପରୁଆ ହୁଅ ନାହିଁ। ତେବେ 70 ବର୍ଷ ତ ବିତିଗଲାଣି, ଏବେ ବି ଯଦି ବେପରୁଆ ହେବ ତେବେ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବହୁତ କିଛି କମି ରହିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛ ସେତିକି ସେତିକି ଗୋଟିଏ ଅବହେଳାପଣିଆ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତା ହେଲା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯିବି, ଦେଖିବ ମୁଁ ପଛରେ ରହିବି ନାହିଁ, ହୋଇ ହିଁ ଯିବି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଅବହେଳାପଣିଆ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ରାଜକୀୟ ରୂପରେ ଆଳସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ଅବହେଳାପଣିଆ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ, କେବେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଆଳସ୍ୟର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଏବେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ ଦାନ, ମହାପୁଣ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ତ ପ୍ରଥମ ପାଳି ଅଟେ ନା, ତେଣୁ ବାପ୍ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସିଜିନ୍ ସାରା ସୋମାନର ଆସନରୁ ତଳକୁ ଆସିବାର ନାହିଁ କି ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଭୁଲିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହ, ସାବଧାନ ରୁହ, ଖବରଦାର ରୁହ। ତୁମେମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ଅଟ ନା, ତେଣୁ ଯାହା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥାଏ ତାର ଟିକିଏ ବି କମି କମଜୋରି ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣାଇଛୁ ନା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ଶେଷ ପଦ ବାଲା ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅତି ସ୍ନେହ ରହିଛି, କାରଣ ସନ୍ତାନ ତ ଅଟେ ନା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ଯଦିଓ ଏହା ଭାରତବାସୀଙ୍କର ସିଜିନ୍ ଅଟେ, ପୁଣି ବି ଡବଲ ବିଦେଶୀ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବି ପାଳି ଏଭଳି ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ଆସିନଥିବେ। ଏହା ତ ସେମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାରୀ ଅଟେ। ଏବେ ସବୁ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ହାତ ଉଠାଅ, ଦେଖ କେତେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ପାଳି ଥିଲା ତାହା ତ ସରିଲାଣି, ପୁଣି ବି ଦେଖ କେତେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆସିଛ, ବହୁତ ଭଲ କରିଛ, ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତେଣୁ ଶୁଣିଲ ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ତେବେ ଏହି ସିଜିନରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବ ତାହାର ହୋମୱାର୍କ ତ ଦେଇଦେଲୁ। ଏବେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କର, ଅନ୍ୟକୁ ନୁହେଁ, ଏବଂ ସହି ସୁନା ହୁଅ। କାହିଁକି ନା ବାପ୍ ଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ମେରା ବାବା ଶବ୍ଦ କହୁଛି ସେ ମୋ ସାଥିରେ ସାଥୀ ହୋଇ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବରଯାତ୍ରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମତର ହାତ ଧରି ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତୁ। ମଜା ତ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଘରେ ରହିଥାଏ ନା। 1 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ 1 ମାସର ପୁରୁଣା ଅଟେ। ନୂଆ ଘର, ନୂଆ ଦୁନିଆ, ନୂଆ ଚାଲିଚଳନ, ନୂଆ ପରମ୍ପରା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବହୁତ ସ୍ନେହ ଅଛି। ତେବେ ସ୍ନେହର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ସାଥିରେ ରହିବା, ସାଥୀ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ସାଥିରେ ଆସିବା, ଏହା ହିଁ ସ୍ନେହର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। କ'ଣ ପସନ୍ଦ ତ? ସାଥିରେ ରହିବା, ସାଥିରେ ଯିବା, ସାଥିରେ ଆସିବା ପସନ୍ଦ ତ? କ'ଣ କହୁଛ? ତେବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କି?
ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତିର ରୀତି ଏହା ହିଁ ଅଟେ। ସାଥିରେ ହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ, ପଛେ ପଛେ ନୁହେଁ। ଯଦି କିଛି ବି ବାକି ରହିଥିବ ତେବେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅଟକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାତ ଧରି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପଛେ ପଛେ ଆସିବ। ତେବେ ମଜା କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ସାଥୀ ହୋଇ ଯିବାରେ ମଜା ଅଛି ନା? ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ ପକ୍କା ଅଟେ ନା? ନା ପଛେ ପଛେ ଯିବାର ଅଛି? ଦେଖ, ହାତ ତ ବହୁତ ଭଲ ଉଠାଇ ଦେଉଛ। ହାତକୁ ଦେଖି ବାପଦାଦା ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମତର ହାତ ଉଠାଅ। କାହିଁକି ନା ଯିବା ସମୟରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ତ ହାତ ନଥିବ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ହାତ ନଥିବ, ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ହାତ ନଥିବ। କେବଳ ଶ୍ରୀମତ ରୂପୀ ହାତକୁ ଧରିଦେଲେ ହିଁ ସାଥିରେ ଯାଇପାରିବ। କ'ଣ ଯିବ ତ? ମୁଣ୍ଡ ତ ହଲାଅ। ଆଚ୍ଛା, ହାତ ହଲାଉଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବି ସନ୍ତାନ ପଛରେ ନ ରହୁ, ସମସ୍ତେ ସାଥିରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାତାକୁ ଚେକ୍ କରିବେ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅର୍ଥାତ୍ ୱାଇଦା ତ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇଛ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ କେବଳ ୱାଇଦା କର ନାହିଁ, ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବ। ତେବେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ବସ। ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ଚାଲିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ହିଁ ଯିବି। ଏବେ ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନିଜ ସହିତ କର। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ବସିଯାଅ। କରିବି, ଦେଖିବି, ହୋଇଯିବି, ଏଭଳି କର ନାହିଁ, କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ସବୁଆଡ଼ର ଡବଲ ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ର ସର୍ବଦା ଏକାଗ୍ରତାର ତଥା ସମାନର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମସ୍ତକମଣି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ଚାରିଆଡ଼ର ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ପ୍ରମାଣ ହେଉଥିବା ସୁପୁତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଚାରିଆଡ଼ର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ଡେଣା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଉଡ଼ୁଥିବା ଏବଂ ଉଡ଼ାଉଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଫରିସ୍ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଦାଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଚାଲୁଛ, ଏଥିରେ ବାପଦାଦା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜର ବିଶେଷତାର ଆଙ୍ଗୁଳି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଦାଦିଜୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଦିରତ୍ନମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ସେମାନେ ଆଦି ସମୟଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବାରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ମେହନତ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିଲର ସହିତ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ। ଦେଖ, ଯଦି କିଛି ବି ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ଚାହେ ବିଛଣା ଉପରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଚାହେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଦିଲ ଭିତରେ ବାବା ସମାହିତ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ୍ କଥା ନା? ଦେଖ, ସେ କେତେ ଭଲ ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି। ବାକି ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି। ଧର୍ମରାଜ ପୁରୀକି ତ ଟା କରିଯିବାର ଅଛି ନା? ଦଣ୍ଡ ତ ପାଇବାର ନାହିଁ, ବରଂ ଧର୍ମରାଜକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହିସାବ କିତାବ ପୂରା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାକି କଷ୍ଟ କିଛି ବି ନାହିଁ। ରୋଗ ଯଦିଓ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ମାତ୍ରା ଆଦୌ ନାହିଁ। ପରଦା ଦି ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ମଳା ଶାନ୍ତା ଦିଦିଙ୍କୁ ଏଇ ବହୁତ ହସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ବରଦାନ, ବାହ୍ୟମୁଖୀ ଚତୁରତା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ବାବାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ସଚ୍ଚା ସୌଦାଗର ହୁଅ। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ବାହ୍ୟମୁଖୀ ଚତୁରତା ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। କଥାରେ ଅଛି, ଭୋଳାମାନଙ୍କର ଭଗବାନ। ଚତୁର ସୁଜାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଚତୁର ବାବାଙ୍କୁ ଭୋଲା ପିଲାମାନେ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଅଟନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଭୋଲା ପିଲାମାନେ ହିଁ ବିଶେଷ VIP ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯାଏ ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସୌଦା କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନୟନର ତାରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭୋଲା ପିଲାମାନେ ହିଁ ଦିଲର ସହିତ କହିଥାନ୍ତି, ମେରା ବାବା। ଏହି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ, ଏହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିର ସୌଦା କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ସୌଦାଗର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ମିଠା କଥା କୁହ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରେ, ଯଦି ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନୟନରେ ଏବଂ ମୁଖର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ବାବା ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା କାରଣରୁ
ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବା ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ସ୍ଥାପନାର ଆଦି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରୂପ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବା ହିଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତୁ। ସୂଚନା, ଆଜି ମାସର ତୃତୀୟ ରବିବାର। ସମସ୍ତ ରାଜଯୋଗୀ ତପସ୍ୱୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରୁ 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ପୂର୍ବଜ ପଣିଆର ସମାନରେ ସ୍ଥିତ ରହି କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ବସି ସାରା ବୃକ୍ଷକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଦାନ ଦେବା ସହିତ ନିଜର ବଂଶାବଳୀମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପାଳନା କରିବା ହେବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।